آج کی اس تقریب کے حوالے سے میں ممتاز سٹرا صاحب میں آپ کو باجی جوزفین صاحبہ کو اور فاطمہ فاؤنڈیشن والوں کو خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے حقیقتاً انٹرفیتھ کے حوالہ سے بین المذہب کا جو احترام ہے کہ جس کی ضرورت ہے پوری دنیا کو محسوس ہو رہی ہے، اس کے لیے آج میں نے اتنی خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ اشفاق صاحب، میں پچھلے دنوں چک جھمرہ میں ایک پروگرام تھا ایسے ہی انٹرفیتھ کے حوالے سے، تو وہاں پہ ذرا جب مختلف نظریات کے لوگ آپس میں بیٹھے ہوں، مختلف مذاہب کے لوگ بیٹھے ہوں، تو تنقیدی بات بھی ہوتی ہے جو تعمیری ہونی چاہیے اور اختلافی رائے بھی ہو جاتا ہے۔ تو وہاں پہ ہمارے بڑے پیارے دوست ہیں میاں زاہد صاحب، وہ مدرسہ کے انچارج بھی ہیں، تو انہوں نے ذرا کرسچینٹی کے حوالے سے بات کی، تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جب ہم انٹرفیتھ کی بات کرتے ہیں، جب ہم مذہب کے احترام کی بات کرتے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کرسمس کے موقع پر ہم اپنے بھائیوں کو انوائٹ کرتے ہیں، مسلمان بھائیوں کو، کہ وہ ہمارے چرچز میں سابقہ ایم آئیں، پی اور وہ ہمارے پارلیمانی سیکرٹری صاحب کا جوئل انسٹیٹیوٹس امرپوپی میں سوتر آئیں صاحب جو اور ہمارے پاکستان سے ساتھ آ کے تشریف لائے ہماری ہیں، خوشیوں کو وہ بانٹیں۔ خیالات کا اظہار کریں۔ لیکن میں نے کہا میں نے یہ بہت کم دیکھا ہے کہ جب عید کا موقع ہو تو ہمیں کبھی کسی نے انوائٹ نہیں کیا مساجد میں، کہ ایک طرف ہم اہل کتاب کا درجہ بھی پاتے ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن اس بات پہ عمل نہیں ہوتا۔ تو انہوں نے مجھے وعدہ کیا کہ اگلی دفعہ جب عید ہوگی تو ہم آپ کو مدرسے میں بلائیں گے تاکہ ہم بارش کا پہلا قطرہ بنے۔ لیکن آج کی یہ تقریب میں سمجھتا ہوں کہ بارش کا پہلا قطرہ بن چکی ہے، اور اس کا حوالہ آپ یقین کیجئے کہ میں پاکستان جا کے اپنے بہت سارے دوستوں کو دوں گا کہ آج امام بارگاہ میں ہمیں کرسمس کی تقریب کے حوالہ سے جانے کا موقع بھی ملا، اور جو ہماری فاطمہ فاؤنڈیشن ہے انہوں نے اس تقریب کی میزبانی بھی مشترکہ طور پر پیام امن کے ساتھ مل کر کی۔ یہ ہے اصل انٹرفیتھ کی روح، اور یہ ہے اصل مذہب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے کا ایک سلسلہ کار ہے۔ مجھے اچھا لگتا وہ ہمارے سردار صاحبان یہاں سے اٹھ کر چلے گئے، جب ہم مختلف مذاہب کے بارے میں دیکھتے ہیں تو چونکہ اکثریت یہاں پر مسلمان بھائیوں کی ہے، میں بطور لاء کے اسٹوڈنٹ کے ہم نے اسلامک جورسپروڈنس میں بہت سارا ہولی پروفٹ کے بارے میں شاہ جی پڑھا، بہت خوبصورت باتیں ہمیں پڑھنے کو ملی۔ ابھی پچھلے دنوں میں ایک شاید رؤف کلاسرا یا جاوید چودھری صاحب کا ایک آرٹیکل تھا، انہوں نے کہ آج کل آپس میں برداشت کا مادہ اتنا کم ہو گیا ہے کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس عورت نے ان پہ کوڑا وہ پھینک دیا کرتی تھی، اور اتنی بڑی شخصیت اور ان کا اتنا ان کا ڈسیژن، اتنا ان کی اعلیٰ ظرف کہ وہ اس کو ہمیشہ معاف کر دیا کرتے تھے، اور ان کا ایک اتنا بڑا ظرف اتنی صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج بھی ہمیں یاد ہے، اور اس چیز کو فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ رؤف کلاسرا صاحب یہ لکھ رہے تھے کہ برداشت کا مادہ اتنا کم ہے کہ اگر یہ واقعہ آج کے دن میں ہوا ہوتا تو شاید ہم خود ہی اس عورت کو اپنے ہاتھوں سے مار دیتے۔ مطلب دنیا کی اتنی بڑی ہستی کہ جن کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، ان کا یہ اعلیٰ ظرف کہ وہ انسانیت کو اتنی وہ اہمیت دیتے تھے کہ انہوں نے اسے معاف کر دیا، اور آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم اس چیز کی تقلید کریں، اس کی پیروی کریں۔ سکھ بھائی میرے چلے گئے، جہاں یہاں پر چلے بات تھوڑی مختصر کرتے ہیں، بات لمبی نہ ہو جائے۔ جب ہم بابا گرو نانک کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو سچا سودا کے علاقہ ہے فاروق آباد میں، بہت سارے لوگوں نے نام سنا ہوگا لیکن اس کے بارے میں لوگوں کو اس کی بیک گراؤنڈ کا نہیں پتا کہ اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، کہ کیوں سچا سودا کہا گیا تھا۔ بابا گرو نانک چونکہ ایک بڑے گھرانے سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے باپ نے ان کو کچھ پیسے دیے کاروبار کرنے کے لیے، کچھ اور بھائی بھی ان کے گئے بزنس کے لیے۔ تو جب وہ تھوڑے عرصے کے بعد واپس آئے تو جو بڑا بیٹا تھا اس نے کہا جی میں 5 لاکھ کی بچت لے کے آیا ہوں، جو اس سے چھوٹا اس نے کہا میں 2 کی لے کے آیا ہوں۔ تو بابا گرو نانک کو پوچھا اس کے والد نے تو بھی کر کے آیا ہے؟ انہوں نے کہا میں سچا سودا کر کے آیا ہوں۔ اب وہ باپ نے پوچھا سچا سودا کیا؟ مگر تیرے کو پیسے بھی کوئی نہیں، نفع بھی کوئی نہیں، کوئی پروفٹ بھی کوئی نہیں، جی میں پڑھے صاحب اپنا دکان کھول کے بھائی جا کے پروفٹ لینا تھا،
ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਕੀਨ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤੀਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਧੇਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸੁੱਚਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਇਹ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਇਹ ਵੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸਾਡਾ ਬਤੌਰ ਮਸੀਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਜਾਂ ਅੰਬੈਸਡਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਬਕਾ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਸਲੀਬੀ ਮੌਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਜੌਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਬੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਅਹਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ, ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਜ਼ਰਤ ਜੌਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜਾ ਮੈਂ ਕਿ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੱਸਣ ਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਦੇਣਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮੁਕਰਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਹਿਸਟਰੀ ਵੇਖੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਚਰਚ ਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਸਲਾਮ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਸ ਦੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਮ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਵੋ, ਇਹ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਤਫਰਕੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਸ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਿਰੇਬਾਨ 'ਚ ਝਾਂਕ ਕੇ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਤਸਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਹਕੀਕਤਨ ਉਹ ਮਾਸ਼ਰਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਵੀ ਲੱਭਣੇ ਆ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਤਾਲੀਮ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਅਮਲ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਿਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ PTI ਦਾ ਵੇ, ਸ਼ਾਹ ਜੀ PTI ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜੂਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਾਫ ਲੀਗ ਤੋਂ ਭੱਟੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਪੇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਗੋ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਰਾਜੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਦੀ ਇਸ ਤਕਰੀਬ ਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਯਕੀਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯਕੀਨਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕਤਰਾ ਵੇ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਮਾਮ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਤਨਕੀਦ ਨਾ ਸਮਝਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਈਸਾਈ ਹੈ ਉਹ ਅਗਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟਡ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਹਾਂ ਤੇ ਮਸੀਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਗਰ
ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਇੰਟਰਫੇਥ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਜੰਗ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਨਜਾਸ਼ੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਨਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੋਲੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੈਂਟ ਕੈਥਰੀਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਅਕਸਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਅਗਰ ਉਹ ਨੈਟ ਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕ ਮਾਇਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਸਬਤ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ तमाम ਮਿਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਤੇ ਅਗਰ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਵੀ ਅਮਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਰਗੇ ਵਾਕਿਆ ਕਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ।